Yes. Hello, dear students. Let us start with a new chapter, that is morphology of plants. This is a chapter we are going to start today. And this is the very first lecture where we will study the morphology of angiospermic plants. Every part of plant body, including roots, stem, leaves, flowers, fruits, and the seeds, with their modification in details, modifications, function, structure, etc. in details throughout this chapter. Let us start with the very first slide. Yes. So generally, it is seen that we have seen the classification of plants in kingdom Plantae in details. And we know it well that angiosperms are the plants which are supposed to be the highly evolved group amongst the kingdom Plantae. They have dominated the earth since they can produce fruit and the seeds within the fruits and propagate with the help of seeds. They have dominated the earth. These angiosperms, or the flowering plants, they can be divided into different types depending on its habitat, in which area or in which habitat they grow. They are hydrophytes. Hydrophytes, they grow, the name suggests here that they grow in water. Aquatic plants, they are called as hydrophytes. Secondly, xerophytes, which grow in the scarcity of water, they are called as xerophytes. Then samophytes, which grow in sandy areas. Then lithophytes, growing on rocks. And halophytes, which grow in the saline water. Okay, these are the different types of angiospermic plant depending on the habitat. Now, the angiospermic plant, if you want to study the morphology of angiospermic plant, it is divided into two major parts. One is underground part, which forms the root system, and the aerial part forms the shoot system. The underground part, root, may be of two types, that is adventitious roots or taproot. The adventitious roots may be, in details, they can be categorized as adventitious roots and the fibrous roots. Fibrous roots are the adventitious roots which grow from the base of the stem. स्टेम बेस पासून जे ऍडव्हान्टेजेस रूट्स ग्रो होतात त्यांना फायब्रस रूट्स म्हणतात. आणि खरं म्हणजे ऍडव्हान्टेजेस रूट म्हणजे ते रूट्स जे स्टेम बेस पासून, लीफच्या बेस पासून किंवा कुठल्याही व्हेजिटेटिव्ह पार्ट पासून जे ग्रो होतात अदर दॅन रॅडिकल, त्यांना आपण ऍडव्हान्टेजेस रूट्स म्हणतो. आणि मोनोकॉट मध्ये रूट हे रॅडिकल शॉर्ट लिव्ड असल्यामुळे स्टेमच्या बेस पासून डेव्हलप होतं आणि त्या ऍडव्हान्टेजेस रूट्सला मग आपण फायब्रस रूट्स म्हणतो. बरेचदा फायब्रस रूट्स आणि ऍडव्हान्टेजेस रूट्स सिनोनिमस वापरतात. ऍक्च्युअली फायब्रस रूट्स आर द टाइप ऑफ ऍडव्हान्टेजेस रूट्स. तर हा थोडा तुमच्या HSC बोर्डाच्या पुस्तकामध्ये दिलेला नाहीये, पण आपण फिंगर टिप्स किंवा NCERT मध्ये डिटेल्स मध्ये बघायला गेलो तर हा एक मायनर डिफरन्स आहे, तो लक्षात घ्या. And this root system is responsible for fixation of plant into the soil and for absorption of water and minerals. These are the basic functions of root. And the shoot system it is the aerial green photosynthetic part. It bears the branches, then the leaves, flowers, fruit, axillary buds, apical buds, etc. That is the shoot system. Now we'll see each and every part of the plant body in details, along with its structure, its modification, and its function. First of all, we'll see the root. You know it well, root is the underground part of the plant body. It is a descending part, zamini khali asto na, so it is a descending part of the plant body. Then this root system is non-green. It do not show presence of nodes and internodes since it is the underground part. Then it is positively phototropic, negatively phototropic or areotropic. म्हणजे प्रकाशाच्या विरुद्ध दिशेने किंवा हवा किंवा वातावरणाच्या विरुद्ध दिशेने ते वाढतं. And they grow towards the soil or water.
So it is positively hydrotrophic or geotrophic. So the root is positively hydrotrophic or geotrophic. It is negatively phototropic of areotrophic. It is since it is underground, it is non-green in color, so it has nothing to do with photosynthesis. It do not have nodes and internodes. Internodes asat nahit. Now a typical root, you can see the diagram over here. This is a typical root. Now typical root show presence of different regions at the region of root cap, then the region of cell division, the region of elongation, then the region of root hairs, then the region of maturation. We will see each and every part in details. If you uproot a young plant, you can see all these parts of roots over there. Now the root cap is the apical portion of a root, and this is a multicellular structure, and generally the root cap covers and protects the apical meristem or root apex or apical meristem of root. It lubricates the soil and gives passage for the growing apex of the root. रूटचा जो ग्रोईंग अपेक्स असतो तो हळूहळू जमिनीखाली खोल 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 जात असतो. कारण जमिनीमध्ये तुम्हाला माहिती आहे खडक, मुरुम असं बरेच ऑब्स्टॅकल्स असतात. तर त्यांच्यामधनं नीट पॅसेज तयार करण्याचं काम हा ही रूट कॅप करते. बिकॉज इट प्रोड्यूस सिक्रेट अ म्युसिलेज अँड द म्युसिलेज lubricates the soil, make it smooth and gives the passage for the very young juvenile and delicate root apex. ह्या रूट अपेक्सला एक वाट किंवा पॅसेज निर्माण करून देतो. नाउ this root cap also show presence of starch granules. These starch granules help the root to grow towards the gravity or towards the soil. Then this root cap it is seen in case of every plant, most of the plants. काही प्लांट्स मध्ये ती ऍबसेंट असते, काही प्लांट मध्ये मॅक्सिमम मोनोकॉट्स मध्ये पण असते, डायकॉट्स मध्ये पण असते. Generally, you can see here a single root cap is present in most of the plants, but in case of some of the plants like pandanus, screw plant or pandanus, multiple root caps are there because the obliquely growing stem they produce multiple roots, असे मल्टिपल सेकंडरी रूट्स, प्रॉप रूट्स सारखे रूट्स प्रॉप रूट्सच असतात त्याला, आणि प्रत्येक रूटच्या अपेक्सला रूट कॅप असतं. So multiple root caps are present in case of pandanus or screw plant. Then screw pine. Then in case of hydrophytes, the root cap is totally absent. Instead, the root cap is replaced by root pockets, which are filled with air, and they provide buoyancy to these hydrophytes or aquatic plants. These root caps, they covers and protect the apical meristem or dividing tissue present at the apex of root. So just above the root cap, there is presence of this meristematic tissue, which is 1 mm in length. ह्या रूट कॅपच्या वरच्या बाजूला एक 1 mm लेंथचा मेरिस्टेमॅटिक रिजन असतो. द सेल्स, आता मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू आपण बघितलाय लास्ट चॅप्टरला एनाटॉमी मध्ये. हाऊ द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमॅटिक रिजन आर, they are compactly arranged, they are small, they are isomadiametric, they are immature, they are compactly arranged. सगळे कॅरेक्टर्स आपण मेरिस्टेमॅटिक टिश्यूचे बघितले. They have a prominent nucleus, they have a dense cytoplasm, and most important is that they have a capacity of repeated division. They divide and redivide continuously, add new cell, and responsible for lengthwise growth of root. सतत नवीन पेशी ऍड करतात ते, आणि त्याच्यामुळे काय होतं की लेंथवाईज ग्रोथ घडून येते. कशाची? रूटची. दिस इज अबाउट द region of cell division or meristematic region. Just above the meristematic region, there is another region, that is the region of elongation. This one is the region of elongation. Now, the cells in the region of elongation, they do not divide, but they just elongate. त्या रेक्टँग्युलर ओव्हल किंवा सर्क्युलर ज्या सेल्स असतात त्या लंबगोलाकार होतात, म्हणजे लांबट बनतात. दे गेट इलॉंगेट अँड इन्क्रीज द लेंथ ऑफ द रूट. इलॉंगेशन झाल्यामुळे काय होतं की रूटची लेंथ पुन्हा वाढते. And they also help in the absorption of water and minerals. These are the two functions of cells, region of cell elongation. Cells in the region of cell elongation. म्हणजे रूट कॅपचं फंक्शन आहे, region of root cap. The root capचं फंक्शन आहे प्रोटेक्शन,
to the root meristem. Then meristematic tissue divide and redivide and carry the lengthwise growth. And elongate region of cell elongation, they are responsible for lengthwise growth, and secondly they also help in absorption of water and minerals. Just above the region of cell elongation, there is region of root hairs. So numerous elongated, small, delicate root hairs are present in this region. And these root hairs are short lived. अत्यंत कमी कालावधीपर्यंत हे जगतात. म्हणजे साधारणपणे 10 ते 15 दिवस इतका त्यांचा जीवनकाल असतो. Thereafter they die off and they are replaced by new root hairs which are ready to absorb water and minerals from soil. These numerous root hairs present in this region, they increase the area of absorption of root. रूटचा भरपूर प्रमाणामध्ये मिनरल्स आणि वॉटर ऍब्सॉर्ब करण्याकरता ही मदत करतात. So they increase the area of absorption. The roots, as I have told you, these root hairs, they are short lived. They are replaced after every 10 to 15 days, and they develop from the outermost layer of root. Which is that layer? Epiblema. आपण anatomy मध्ये आता सगळं बघितलेलं आहे. So from the epiblema, that is the outermost layer of root, these root hairs, they develop. So this is about the region of root hair. Just above the region of root hair, there is a region of maturation. This is the major part of root, and in this region the cells are well differentiated, and these cells, they are thick walled. They are near about impermeable for water. त्याच्यामध्ये कुठलेही पाणी वगैरे आत शिरू शकत नाही. They are impermeable because since they are thick walled, and they help in the fixation of root, fixation of plant into the soil. मजबूतपणे त्या शूट सिस्टीमला जमिनीमध्ये पकडून ठेवणं किंवा त्याला फिक्स करणं हे काम खरं region of maturation, zone of region of maturation चं असतं. Because it also produces the strong secondary roots. या region मधून strong secondary roots पण develop होतात, which helps in the fixation of plant body. It also helps to conduct the water and minerals absorbed by the root hairs to the different parts of plant body. So this is about this topmost part of the root, that is region of maturation. So these are the different parts of typical roots that thereafter. Now we'll see the types of roots. Basically there are three types. If you have gone through the book of Fingertips or NCERT book, it is the roots are divided into three types: taproot, adventitious roots, and fibrous roots. Actually adventitious, fibrous roots are a type of adventitious root. Taproot तर तुम्हाला माहिती आहे की taproot ज्याला आपण सोटमूळ असं म्हणतो, which develops from the radical and it show presence of primary, secondary, tertiary roots. त्याला प्राथमिक, द्वितीय आणि तृतीय मूळ असतात. तर adventitious root हे साधारणपणे मोनोकॉट्स मध्ये असतात, जे which develop from the base of the stem. स्टेमच्या बेस पासून डेव्हलप होतात, and it is not divided into primary, secondary, tertiary roots. आणि adventitious roots म्हणजे काय? The roots which develop from any other part of plant body, maybe roots, maybe leaf, maybe stem, maybe leaves, अशा कुठल्याही पार्ट किंवा एक्झिलरी बर्ड, कुठल्याही पार्ट पासून जे रूट डेव्हलप होतात, अदर दॅन रॅडिकल सोडून इतर भागापासून, वनस्पतीच्या इतर भागापासून रूट्स तयार झाले तर त्याला आपण ऍडव्हान्टेजेस रूट्स म्हणतो. आणि फायब्रस रूट्स हे स्ट्रिक्टली स्टेमच्या बेसपासून तयार होतात, म्हणून फायब्रस रूट्स हा वेगळा प्रकार केलेला आहे आणि ऍडव्हान्टेजेस रूट्स हा जनरलाइज. तर फायब्रस रूट्स हे एक प्रकारचे ऍडव्हान्टेजेस रूट्स असल्यामुळे बरेचदा फायब्रस रूट्सला ऍडव्हान्टेजेस रूट्स म्हणून सिनॉनिमस म्हणजे समानार्थी शब्द म्हणून बरेचदा वापरला जातो. पण हा थोडासा मायनर डिफरन्स तुम्ही लक्षात ठेवा. एखाद्या वेळेला एमसीक्यू वगैरे फ्रेम झाला तर हे तुम्हाला माहिती असायला पाहिजे. आता हे दोन जे प्रकार आहेत मेजर, ऍडव्हान्टेशियस आणि फायब्रस रूट्स, टॅप रूट्स, त्यांच्यामधला डिफरन्स बघू. कारण फायब्रस रूट्स आर द ऍडव्हान्टेशियस रूट्स. तर मेन डिफरन्स दोघांचाही सेपरेट शॉर्ट नोट पण आपल्याला होऊन जाईल आणि त्याचा डिफरन्स पण बघता येईल. म्हणजे एक पार्ट म्हणजे त्याची एक शॉर्ट नोट झाली, दुसरा पार्ट ऍडव्हान्टेजियस रूटचा रूट ऍडव्हान्टेजियस रूटची शॉर्ट नोट झाली आणि त्या डिफरन्सनी पूर्ण डिटेल्स आपण स्टडी करू शकतो.
तर टॅपरूट्स दे स्ट्रिक्टली डेव्हलप फ्रॉम द रॅडिकल ऑफ द एम्ब्रियो. रॅडिकल पासनं त्याचं प्रायमरी रूट तयार होतं. सो टॅपरूट डेव्हलप फ्रॉम द रॅडिकल ऑफ द एम्ब्रियो. And adventitious roots, as I have told you, they can develop from any other part of the plant body other than radical. Radical सोडून कुठल्याही भागापासून जेव्हा रूट्सची निर्मिती होते तेव्हा त्याला आपण ऍडव्हेंटिशियस रूट्स असं म्हणतो. या ठिकाणी इन केस ऑफ टॅपरूट द रॅडिकल ग्रोज इन टू द प्रायमरी रूट. हिअर द प्रायमरी रूट इज नॉट देअर. रॅडिकल इज व्हेरी शॉर्ट लिव्ड. रॅडिकल असतं ऍडव्हेंटिशियस रूट सिस्टीम मध्ये, पण ते शॉर्ट लिव्ड असतं, ते मरतं लगेच आणि मग कुठल्या तरी वेगळ्याच पार्ट पासून रूट सिस्टीम डेव्हलप होतं. आणि मोनोकॉट मध्ये बघतो की स्टेम रॅडिकल मरून जातं, तर स्टेमच्या बेस पासून ऍडव्हेंटिशियस रूट्स या ठिकाणी तयार होतात. So radical is short-lived here, radical is long-lived, and it forms the primary root in case of taproot system. The primary root produces the secondary, tertiary roots. Means the root system is divided into primary, secondary, and tertiary roots. Such differentiation of root is not there in case of adventitious roots. No, there is no secondary, primary, and tertiary roots. In case of taproot system, it grows deep down into the soil. टॅपरूट सिस्टीम मध्ये एस्पेशली प्रायमरी रूट खूप खोलपर्यंत आत जातं, त्याच्यामुळे इट फिक्स द प्लांट बॉडी more firmly as compared to adventitious roots. So, and in case of adventitious roots, the roots are superficial, वरच्या भागामध्ये असतं. So, therefore it cannot give enough support to the plant body. तुम्ही पा गवत उपटायला घेतलं, पटकन उपटता येतं, कारण ते सुपरफिशियल वरच्या थरामध्ये असतं. It is present superficially. The root system is present superficially in the upper soil level. But if you want to uproot the dicot plant, एखादा dicot plant जर uproot करायचं म्हटलं, it needs a jerk. जास्त शक्ती त्या ठिकाणी लागते, बिकॉज द रूट सिस्टीम गो डीप इन टू द सॉइल. सो अँड सो सिन्स इट गो डीप इन टू द सॉइल, टॅपरूट असलेले प्लांट जे असतात, म्हणजे एस्पेशली डायकॉट प्लांट, ते जास्त फर्मली फिक्स असतं सॉइल मध्ये. दे आर फर्मली फिक्स्ड इन द सॉइल, सो दे गिव्ह इनफ सपोर्ट टू द ग्रोईंग प्लांट बॉडी. तर मोनोकॉट प्लांट्स यांची रूट सिस्टीम ही फायब्रस रूट सिस्टीम असल्यामुळे दॅट रूट सिस्टीम कॅनॉट गिव्ह इनफ सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी. आणि नंतर मग डायग्राम हा एक प्रकार डिफरन्सिएशनचा पार्ट असतो, त्याच्यामध्ये दिस इज द प्रायमरी रूट, द सेकंडरी रूट्स अँड रूटलेट्स. आणि इथे बेस पासून असंख्य तंतुमय, तंतूच्या आकारात तंतूसारखी मुळे येतात, म्हणून तंतुमय मुळे म्हणायचं आपण, म्हणजे फायब्रस रूट्स म्हणतो. नंबर ऑफ ब्रांच फायब्रस रूट्स दे डेव्हलप, delicate fiber-like roots develop from the base of the stem. That is the fibrous roots or adventitious roots. Example is all monocots: grass, maize, jawar, sugarcane. All these plants they show adventitious root system or fibrous root system. आणि सगळे डायकॉट प्लांट्स त्याच्यामुळे टॅपरूट सिस्टीम असते. मग डायकॉट मध्ये तुम्ही कुठले घ्या, पी, बीन, ग्राम, मँगो or any of the dicot plant ज्याच्यामध्ये रेडिक्युलेट व्हेरिएशन दिसेल, ते सगळे प्लांट हे डायकॉट आहेत, किंवा ज्यांच्या सीड्स मध्ये 2 कॉटलिडॉन्स आहेत ते सगळे डायकॉट प्लांट्स आहेत. त्या सगळ्या डायकॉट प्लांट्स मध्ये स्ट्रिक्टली टॅपरूट सिस्टीम असते. सो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ रूट. स्ट्रक्चर ऑफ रूट बघितलं, नंतर आपण टाइप्स ऑफ रूट बघितलं. आता आपण बघूया दी मॉडिफिकेशन्स ऑफ रूट. रूट मॉडिफिकेशन्स मध्ये आपण बघतो, आता आपण याच्यामध्ये तेच मॉडिफिकेशन्स घेतले जे एनसीईआरटी मध्ये आहेत, म्हणजे जे तुम्हाला एंट्रन्स करतात. आतापर्यंत आपण काय बघितलं की एनसीईआरटी मधलंही घेतलं आणि टेक्स्ट मधलंही घेतलं, कारण टेक्स्ट वरती तुमचे एक्झाम होईल सपोज, असा आपण विचार केला होता की कॉलेजच्या एक्झाम मध्ये टेक्स्ट मधलं सगळं विचारणार, आणि एनसीईआरटीचं तर आपण सगळं घेतलं पाहिजे, म्हणून फिंगर टिप्स मधलं पण आपण घेत होतो. पण आता आपण फक्त एनसीईआरटीचा विचार करू आणि आपण फक्त ह्याचं प्रिपरेशनचा विचार करू. त्याच्यामुळे सगळेचे सगळे मॉडिफिकेशन जे HSC बोर्डाच्या पुस्तकात आहे ते सगळे आपण घेणार नाही. जे फक्त एनसीईआरटीला आहेत तुमच्या प्रिपरेशनला, तेवढंच आपण या ठिकाणी रिवाइज करतो. खरं म्हणजे याच्यामध्ये मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज मध्ये फक्त टॅपरूट मॉडिफिकेशन आहेत, ऍडव्हेंटिशियसचे नाही. पण आता थोडासा रेफरन्सचा भाग साइड बाय साइड आपण इथे घेतो. So first modification is for storage. Sometimes the root get modified for the storage of food. The taproot can also get modified, or adventitious root also get modified for the storage of food. The taproots which get modified for the storage of food, there are 3 types, and depending on the shape they gain after modification, as conical root, as fusiform root, and the nepiform root.
all these are the modification of tap roots. You can see the secondary roots which are very thin delicates. He secondary roots are thin delicates and madla ha swollen part hai. It is a primary root which gets swollen. So it is a modification of tap root. And after modification, in case of carrot, that is Daucus carota, ज्याला तुम्ही गाजर असं म्हणता, त्यामध्ये हायपोकॉटिल प्रायमरी रूट सोबत स्वेल होतं आणि it is broader towards the base and gradually tripping towards the apex. So the stored food, stored root after storage appears conical, which is broad towards the base and gradually tapering towards the apex. So the root is called as conical root. The function is storage and propagation. In case of Raphanus, ज्याला तुम्ही मुळा असं म्हणता, Raphanus sativum, म्हणजे radish किंवा मुळा. In this also this portion is a hypocotyl and this is a primary root. All of them, hypocotyl along with the primary root get swollen because of storage of food, and primary root appears spindle shape, or it is tapering towards both the ends, towards the apical end and towards the terminal end. It is tapering and it is swollen in the middle. It is near about spindle shape, and such a root is called as fusiform root in case of Raphanus or radish. Yes, radish. In case of Beta vulgaris, की त्याला ज्याला आपण बीटरूट म्हणतो, in case of beetroot or Beta vulgaris, because of storage of food, the root get swollen in such a way that it appears rounded or spherical, and the apex abruptly terminates. पटकन टोकाकडला भाग एकदम निमुळता होतो. This is called as abrupt termination or abrupt tapering. So apex is abruptly tapered or show gradual tapering दाखवत नाही असं, abruptly tapering apex, and the hypocotyl and the middle part get swollen and appear spherical. Such the shape is called as nepiform. So nepiform root is seen in case of Beta vulgaris or beetroot. So this is about the different types of roots, root modification of taproot for the storage. Conical root, for example, radish. Fusiform root, example, Raphanus sativum or radish. आणि Daucus carota म्हणजे carrot, and nepiform root example is beetroot or Beta vulgaris. नंतर मग in the same way, adventitious roots, they are also many times modified, get swollen for the storage of food. For example, Ipomia batatas, ज्याला तुम्ही शक्करकंद किंवा आपण रताळ असं म्हणतो, शक्करकंद किंवा रताळ, आयपोमिया बटाटास, त्यांच्यामध्ये तुम्ही आता रताळी बघितली तर they root is swollen and appear like a tubercle, therefore called as tuberculated root or tuberous root. It is swollen towards both the end and food is stored, starchy food is stored inside. In case of asparagus, asparagus त्याला दुधी असं सुद्धा म्हणतात, तर दुधी नाही म्हणत त्याला, काय शतावरी म्हणतात, शतावरी. तर in case of asparagus racemosus, such a branch or fasciculum, bunch of fasciculated roots is there, bunch of swollen roots is there, starting from the base of the stem, and this is called as fasciculated root, where the food is stored in these tubercles. या tubercles मध्ये अन्न साठवलं असतं, तुम्ही त्याला पंक्चर करतात ना, पाणी अन्न पाण्याच्या स्वरूपात बाहेर पडताना आपल्याला दिसतं fasciculated root. It is medicinally important. Example is asparagus racemosus. Simple tuberculated rootचं example आपण म्हटलंय आयपोमिया बटाटास किंवा रताळ किंवा शक्करकंद असं म्हणतो आपण त्याला. आणि मोनोलिफॉर्म tuberculated root, it is the root which is somewhat it appears
shows beaded appearance. मड्यांसारखं ते दिसतं. In case of monoliform roots, they are beaded roots. They show swelling at the regular intervals. काही विशिष्ट अंतरावर ते swell होतात, just like the beads of the necklace. फॉर एक्झाम्पल स्पायनॅच, इंडियन स्पायनॅच मध्ये अशा प्रकारचे दिसतात. आणि तिसरा प्रकार आहे तो म्हणजे नोड्युलस रूट्स. नोड्युलस रूट्स आंबे हळदीमध्ये दिसतात. तर या इन केस ऑफ दिस नोड्युलस रूट, द अपायकल पार्ट गेट स्वोलन. Food is stored at the apex and apex gets swollen. Root apex and root apex gets swollen, and such roots are called as nodulose root. For example, in case of ambehad or curcuma amada, scientific name of ambehad is curcuma amada. So this is about the modification of adventitious roots for the storage of food. तर आपण modification of taproot बघितले for the storage as napiform root, fusiform root and conical root. Adventitious root modification for storage as simple tuberculated root or fasciculated tuberous roots, monoliform tuberous roots and the nodulose tuberous roots. हे सगळे फूड स्टोरेजचे ऍडव्हेंटिशियस रूटचे मॉडिफिकेशन आपण बघितले विथ एक्झाम्पल्स. नाउ स्विच ऑन टू द नेक्स्ट मॉडिफिकेशन. वन इज रेस्पिरेटरी रूट्स. Respiratory roots, these are the roots also called as breathing roots. Such roots are seen in case of the plants which grow in swamp, muddy areas, especially saline. फार क्षारपड आणि दलदलीची, क्षारपड म्हणजे भरपूर ज्याच्यामध्ये क्षार आहेत आणि पुन्हा दलदलीची जमीन आहे, अशा ठिकाणी साधारणपणे जे प्लांट्स ग्रो होतात त्याला आपण सुंदरी वृक्ष असं म्हणतो. सुंदरी वृक्ष मराठीमध्ये. These plants are called as respiratory. These plants are called as त्या प्लांट्सला काही एक स्पेशल नाव आहे बरं का. रूट्सला आपण निमॅटोफोर्स म्हणतो आणि मराठीमध्ये त्याला हे म्हणतात. इथे पण तुमच्या प्लांटमध्ये पुस्तकामध्ये पण यांच्याकरता त्या प्लांट्सचं जनरल वर्नॅक्युलर नेम दिलेलं नाहीये, बट दे हॅव अ स्पेसिफिक नेम इन केस ऑफ दीज प्लांट्स विच ग्रो इन द सलाइन स्वॅम्प एरिया. द प्लांट्स विच आर कॉल्ड ॲज हॅलोफाइट्स. त्यांना आपण हॅलोफाइट्स म्हणतो बिकॉज सिन्स दे ग्रो इन द सलाइन स्वॅम्प एरियाज. These plants are called as halophytes, which are growing in the swamp म्हणजे दलदलीच्या आणि सलाइन म्हणजे क्षारपड दलदलीच्या एरियामध्ये वापरतात. साधारणपणे खाडीचा भाग, समुद्राच्या बाजूनी ज्या खाड्या असतात त्या खाड्यांच्या खाडीच्या किनारपट्टीला साधारणपणे हे हॅलोफाइट्स मोठ्या प्रमाणामध्ये दिसतात. आता ह्यांच्यामध्ये स्पेशलाइज रूट्स असतात. दिस रूट्स आर कॉल्ड ॲज रेस्पिरेटरी रूट्स, ब्रीदिंग रूट्स और निमॅटोफोर्स. यांना निमॅटोफोर्स म्हणतात किंवा ब्रीदिंग रूट्स म्हणतात किंवा रेस्पिरेटरी रूट्स म्हणतात. ऍक्च्युअली दीज आर अशा स्टम्पच्या स्वरूपात. तुम्ही वर बघितलं तर त्या दलदलीमध्ये असे उंच स्टम्प्स असे वर आलेले दिसतात. रूट स्टम्प्स दिसतात. ऍक्च्युअली दीज रूट स्टम्प्स आर द अपवर्डली ग्रोईंग आउटग्रोथ ऑफ द सेकंडरी रूट्स. या रूट सिस्टीमचे जी सेकंडरी रूट्स असतात त्या सेकंडरी रूट्स पासून काही सेकंडरी रूट्सला टर्शियरी रूट्स असतात विच ग्रो व्हर्टिकली अपवर्ड्स इन्स्टेड ऑफ ग्रोईंग पॉझिटिव्हली जिओट्रॉपिक. दे ग्रो पॉझिटिव्हली निगेटिव्हली जिओट्रॉपिक. दे ग्रो व्हर्टिकली अपवर्ड्स, come above the soil surface and carry the exchange of gases, because on the surface of these roots small apertures are present called as lenticels, and through the lenticel exchange of gases takes place, and therefore these roots are called as breathing roots or respiratory roots, seen in case of halophytes. Example is Avicennia, Sonaracea, then Heritaria, Rhizophora. These are the examples of the respiratory the plants which show the respiratory roots. कुठल्या एरियामध्ये हे ग्रो होतात साधारणपणे इन द सलाइन मार्शी एरियाज कॉल्ड एज हॅलोफाइट्स. या रूट्सला ह्या प्लांट्सला आपण हॅलोफाइट्स असं म्हणतो. साधारणपणे मार्श आणि सलाइन एरियामध्ये, खाडीसारख्या एरियामध्ये किंवा साल्टी लेक्स मध्ये अशा प्रकारचे
खारफुटी म्हणतात मराठीमध्ये त्याला, खारफुटी पण म्हणतात किंवा सुंदरी वृक्ष पण म्हणतात, खारफुटी. तर कारण क्षारपड जमिनीमुळे येते, त्यांना आपण रेस्पिरेटरी रूट्स म्हणतो. सो दिस इज अबाउट द ब्रीदिंग ऑर रेस्पिरेटरी रूट्स. आता हे रेस्पिरेटरी रूट्स ग्रो करण्याची गरज का पडते ह्या प्लांट्सला? सो दीज प्लांट्स दे ग्रो इन वॉटर लॉक, दलदलीची जमीन असते, सो द कंडिशन्स आर वॉटर लॉक्ड, and therefore the plants they suffer from the exchange of gases and the absorption of, even they feel the scarcity of water and minerals पण त्यांना मिळवता येत नाही, नुसती मीठच मीठ बाजूला क्षारपडच असतं, सॉल्ट सोडून बाकी कुठलेही मिनरल्स त्यांना मिळू शकत नाही. आणि म्हणून आणि शिवाय वॉटर लॉक कंडिशन असल्यामुळे कुठल्याही प्रकारचे गॅसेस, CO2 आहे, O2 आहे, अशा प्रकारचे गॅसेस एक्सचेंज पण त्यांना मिळत नाही रूट्सला. आणि म्हणून इन सर्च ऑफ टू ओव्हरकम दॅट problem, the secondary roots grow vertically upwards, and they carry the exchange of gases through the pores present on their surface, that is lenticels. Okay, then next is the modification of root for mechanical support. They are the prop roots seen in case of banyan, म्हणजे त्याला तुम्ही वड म्हणता, फायकस रिलिजिओजा म्हणजे वड, ज्याच्यामध्ये अशा प्रकारचे प्रॉप रूट दिसतात, तुम्ही बघितलेले आहे सगळ्यांनी मला असं वाटतं. पॅन्डॅनस मध्ये पण अशाच प्रकारचे रूट्स असतात, त्यांना पण आपण प्रॉप रूट्स असं म्हणतो, स्क्रू प्लांट किंवा पॅन्डॅनस मध्ये. नाउ these prop roots are the aerial roots, actually they are growing from the horizontally growing branches. जमिनीच्या समांतर वाढणाऱ्या ज्या मोठ्या हेवी ब्रांचेस असतात बनियन ट्रीच्या किंवा वडाच्या, these branches when become gain weight, they produce some roots vertically in vertically downward position. They produce the roots which grow vertically downwards and ultimately penetrate the soil, and they give support to the heavy branches just like the pillar सारख्या त्या हेवी ब्रांचेसला ते सपोर्ट करतात. सो दे गिव्ह मेकॅनिकल सपोर्ट टू द हेवी ब्रांचेस, अँड देअरफॉर द कॅनोपी म्हणजे घेर, वृक्षाचा घेर. द कॅनोपी ऑफ द प्लांट कॅन ग्रो मोर अँड मोर विथ द सपोर्ट ऑफ दिस prop roots. Next is the steel roots. Steel roots are seen in case of most of the monocot plants, for example jawar, maize, bajra, even sugarcane, because in these plants the main root system is a fibrous root system. आपण बघितलं की fibrous root system ही सगळ्या मोनोकॉट्स मध्ये असते, आणि fibrous root system कशी असते तर ती सुपरफिशियल असते, म्हणजे वरच्या लेयरला असते. Now this superficial root system, since it is superficial, it does not grow deep into the soil, and since it does not grow deep into the soil, it cannot give enough support to the plant body. Plant body ला ती enough support देऊ शकत नाही. आता इनफ सपोर्ट देऊ शकत नाही तर प्लांट स्ट्रेट उभं राहील का? नाही. द प्लांट विल लॉस डाऊन, म्हणजे ते कोलॅप्स होईल, खाली कोलमडून पडेल. सो टू अवॉइड द कोलॅप्स ऑफ द होल प्लांट बॉडी, द ऍडिशनल सपोर्ट टू द प्लांट इज रिक्वायर्ड. सो why? Because the original root system in the form of fibrous roots cannot give enough support to the plant body, and therefore additional root develop from the lower 2-3 node. खालच्या 1-2 नोड्स पासून जास्तीचे रूट्स असे डेव्हलप होतात. ऍडिशनल रूट्स दे डेव्हलप फ्रॉम द अप्पर एरियल 2-3 nodes which grow obliquely downward, तिरपे खाली ते वाढतात, and penetrate into the soil. तणाव्यांसारखं ते काम करतात. दे पेनेट्रेट इन टू द सॉइल अँड गिव्स ऍडिशनल सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी. त्या स्ट्रेटली ग्रोईंग अनब्रांच प्लांट बॉडीला ऍडिशनल तणाव्यासारखा ऍडिशनल सपोर्ट देण्याचं काम हे स्टील रूट करतात. व्हाय द प्लांट हॅज अ नीड ऑफ स्टील रूट? बिकॉज इट्स original root system is fibrous root system which cannot give enough support to the plant body. So to get enough additional support from the lower 2-3 nodes, additional obliquely growing roots are developed which penetrate into the soil. अशा बा इथून निघाले हे आणि हे खालचे तुम्हाला पूर्णपणे सॉइल मध्ये गेलेले दिसतात. अल्टिमेटली दे पेनेट्रेट टू द सॉइल, गिव्ह ऍडिशनल सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी. दीज आर द स्टील रूट्स. एक्झाम्पल, most of the monocots like jawar, maize, bajra, even in sugarcane you can see the steel roots. Now next modification, here we have finished with the modification of root.
and root as a whole. Now next we'll see the stem. Actually, stem form is the part of the aerial part of the plant body, that is the shoot system. The shoot system consists of stem, branches, and the stem and branches produce the different heterogeneous appendages. Heterogeneous म्हणजे वेगवेगळ्या आकाराचे, वेगवेगळ्या शेपचे, साईजचे असे आणि वेगवेगळे फंक्शन कॅरी करणारे अपेंडेजेस या स्टेम वरती ग्रो होतात. The stem show presence of it is pale green in color in young condition. At maturity, it is brown or dark in color. The stem produces the branches. The stem produces the different heterogeneous appendages like leaves, flowers, fruit, different types of birds as axillary bird. You can see here the apical bird, axillary bird. It shows presence of the lateral appendages like the leaves, which is a photosynthetic part. It may produce the flowers from the axil of leaves or even the inflorescence from the axil of leaf. At maturity develop into the fruit, and even the seeds are produced within the fruit at maturity. So such is the structure of stem. So stem is the aerial part of plant body. It is a ascending aerial part of the plant body. Then it grows positively, phototropic or geotropic. It grows सूर्यप्रकाशा दिशेने ते वाढतं. So it grows positively geotropic, negatively positively phototropic, and negatively geotropic or hydrotropic, and positively aerotropic or phototropic. Then it show presence of clear cut nodes and internodes. ह्या स्टेम वरती क्लिअर कट नोड्स आणि इंटरनोड्स असतात. आणि मग तुम्हाला बाकी तर मी सांगितलंय की इट हॅज डिफरंट हेट्रोजिनस अपेंडेजेस लाईक फ्लावर्स, फ्रूट, लीव्स, inflorescence, etc., etc. Primary function of stem is to produce all these appendages, lateral appendages like in the form of leaves, flowers, fruit, branches, etc. And it also help in the conduction of water and mineral coming from the root system and transport of food which is produced by the leaves to different parts of plant body. This is the primary function of stem. Now we'll see the modification of stems in detail. First of all, the underground modification of stem. One underground modification all of you have seen, which is used commonly as a popular vegetable, that is the tuber, stem tuber, that is potato. Potato is a modification of stem, underground modification. बरेच लोकांना पोटॅटो कुठे लागतो, कसा लागतो हा माहित नसतो किंवा बघितलेला नसतो. जी शेतकऱ्यांची मुलं नाही त्यांनी, तर या ठिकाणी मुद्दाम हा फोटोग्राफ टाकलाय की पोटॅटो प्लांट आहे, याच्या जमिनीच्या खाली अशा प्रकारे रूटच्या अपेक्सला हे बटाटे लागलेले असतात. ऍक्च्युअली द अपायसिस ऑफ द रूट, हा बघा इथे रूट दिसतो आणि त्याच्या अपेक्सला हा पोटॅटो दिसतो. Actually, root apices get the food get collected at the apex, and the apex part of the root gets swollen, and that swollen apical part of the root is called as tuber. त्याला आपण ट्यूबर किंवा पोटॅटो ट्यूबर असं म्हणतो. आता हा पोटॅटो ट्यूबर हा इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. स्टेम मॉडिफिकेशन आहे. स्टेम लोअर ब्रांचेस स्टेमच्या खाली रूट नाही बरं का, स्टेमचं मॉडिफिकेशन आहे. जमिनी लगतच्या ज्या स्टेम ब्रांचेस असतात त्या जमिनी खाली ग्रो होतात. दे ग्रो पॉझिटिव्हली जिओट्रॉपिक अँड देर आता स्टेम असल्यामुळे इथपर्यंत लिव्हजनी तयार केलेलं अन्न ह्यांना ह्या अंडरग्राउंड स्टेमला पण पोहोचतं, आणि ते अंडरग्राउंड स्टेम कुठलंही फंक्शन कॅरी करत नाही, फोटोसिंथेसिस नाही होत, कुठल्या अजून मेटाबॉलिझम त्याच्यामध्ये होत नाही अंडरग्राउंड असल्यामुळे. सगळंच सगळं अन्न कंडक्ट होऊन शेवटी टोकाला जमा होतं, आणि टोकाला ते जमा झालेलं अन्न accumulate झाल्यामुळे the apical part gets swollen into the tuber, and since the food is stored over there, it is used for consumption, or it is the edible part used in the kitchen. Now this since this is a underground stem, it show all the stem character. Stem character कोणते आहे तर stem show nodes and internodes, stem show leaves, stem show birds,
तर ऑल दिस कॅरेक्टर दे आर ऑल्सो सीन ऑन द पोटॅटो. पोटॅटोला ज्या नॉचेस दिसतात म्हणजे खळगे नॉचेस जे दिसतात, दीज आर ऍक्च्युअली द नोड्स. जे नॉचेस दिसतात पोटॅटोवरती ते त्याचे नोड्स असतात. दोन नॉचेस मधलं अंतर, खोलगट भागांमधलं अंतर हे झालं इंटरनोड्स. सो इन दिस वे इट शो नोड्स अँड इंटरनोड्स. ह्याच्यावरती जे आपण म्हणतो अंकुर येतात किंवा फार अंकुर फुटतात बा, थोडं जर बटाटा झाकून ठेवला तर ते अंकुर म्हणजे ऍक्च्युअली दीज आर द ऍक्झिलरी बड. आणि यांच्या बेसला एकदम थीन पेपरी ल्यूज असतात कॉल्ड एज स्केली ल्यूज. सो द नोडल एरियामध्ये स्केली ल्यूज डेव्हलप होतात. स्केली ल्यूजच्या ऍक्झिल मध्ये त्या ठिकाणी ऍक्झिलरी बर्ड्स तयार होतात. आणि ह्या ज्या नॉचेस आहेत त्यांना म्हणतो आपण आय, ज्यांच्यापासून ह्या ऍक्झिलरी बर्ड्स डेव्हलप होतात. आणि ज्या ठिकाणी हा बटाटा ह्या स्टेमच्या ब्रांचच्या टोकाला अटॅच होतो, इथनं हा कट केला की या ठिकाणी एक स्कार तयार होतो, स्कार ऑफ द स्टेम म्हणतो आपण त्याला, जिथनं स्टेम पासून ते विलग झालेलं असतं. सो इन दिस वे दिस अंडरग्राउंड स्टेम ऑर ट्यूबर शो ऑल द स्टेम कॅरेक्टर. इट इज जनरली पोटॅटो इज नॉट propagated with the help of seed, and only the tuber is the mean of propagation of potato. This potato is cut into pieces with the active buds. ऍक्टिव्ह बर्ड्स असलेला पार्ट समजा इथून इथपर्यंत कट केला, पुन्हा इथून इथपर्यंत कट केला, ऍक्टिव्ह बर्ड्स असलेला पार्ट पोटॅटोचा कट करतात. इट इज सोन इन द सॉइल सो एज टू propagate the plant. Okay, this is about the stem tuber. In this way the stem tubers, it is edible, one thing, and secondly it helps in the propagation. फूड स्टोअर असल्यामुळे ते इडिबल आहे. सेकंडली प्लांट प्रपगेशन करताना याचा सुद्धा ट्युबरचा मदत होतो. सेकंड इज अ रायझोम. रायझोम इज वन्स अगेन द अनदर मॉडिफिकेशन, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. फॉर एक्झाम्पल कॅना, फॉर एक्झाम्पल टर्मेरिक म्हणजे हळदीचं पण मध्ये पण रायझोम असतो. कॅनामध्ये रायझोम असतो, बनानामध्ये रायझोम असतो. कॅना, बनाना, टर्मेरिक, देन जिंजर ज्याला तुम्ही आलं असं म्हणता, तर दॅट इज ऑल्सो द एक्झाम्पल ऑफ जिंजर ऑफिसिनॅलिस म्हणजे आलं. तर याच्यामध्ये ह्या सगळ्यांमध्ये स्टेम मॉडिफिकेशन आहे. ऑल दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन, दॅट इज रायझोम. हे स्टेम मॉडिफिकेशन आहे म्हणजे याच्यामध्ये सगळे स्टेम कॅरेक्टर दिसणार. तर इट ऑल्सो शो ऑल द स्टेम कॅरेक्टर. दीज आर द नोडल डिमार्केटिंग एरियाज ऑन द जिंजर. सगळ्यांनी आलं बघितलंय तर त्या आल्यावरती त्या ब्राऊन, डार्क ब्राऊन कलरच्या रेषा असतात. सो दीज आर द नोडल एरियाज. दीज आर द nodal areas, which are the dark brown demarcating areas, are the nodal areas. Different area between the two nodal areas is the internodal. So in this way it show presence of nodes and internodes. याच्यावरती छोटे छोटे these are the auxiliary birds. छोटे छोटे साईडला आउटग्रोथ असतात त्यांना म्हणायचं ऍक्झिलरी बर्ड्स. याच्यावरती थीन ब्राउनिश कलरच्या नोडल एरियावरती थीन ब्राउनिश कलरचे पापुद्र्यासारखे आउटग्रोथ असतात. दीज आर द स्केली ल्यूज. कारण अंडरग्राउंड असल्यामुळे ते ल्यूज ग्रीन असत नाही, नॉन ग्रीन असतात. तर व्हेरी थीन पेपरी स्केली ल्यूज आर प्रेझेंट फ्रॉम द एक्झिल ऑफ द स्केली ल्यूज. द बर्ड्स दे डेव्हलप अँड देअरफॉर दीज आर कॉल्ड एज एक्झिलरी बर्ड्स. फ्रॉम द नोडल एरियाज, फ्रॉम द nodal areas, adventitious roots are also developed. So this is about the same character present in the rhizome, and examples are ginger officinalis, then the canna, banana, then turmeric. All these are the examples of the टर्मेरिक और कुकुमा डोमेस्टिका, कर्कुमा डोमेस्टिका म्हणतो आपण त्याला, कर्कुमा डोमेस्टिका. जिंजरला आपण जिंजिबर ऑफिसिनरिस असं म्हणतो. हळदीला आपण कर्कुमा डोमेस्टिका असं म्हणतो. नंतर मग कॅना आणि बनाना, दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ रायझोम्स. नंतरचं तिसरं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन आहे कॉर्म. Corm is a modification. Example of corm is कोलोकॅशिया, ज्याला अरबी असं म्हणतात, किंवा अमॅर्गोफायलस, त्याला जमीन कंद किंवा एलिफंट फूट असं सुद्धा म्हणतात, जमीन कंद. याची सध्या ह्या कंदाची भाजी केली जाते उकडून. झार चिकट असतं, ज्यांच्याकडे अशा प्रकारच्या कंदमुळांच्या भाज्या होतात त्यांना माहिती असतील. तर अरबीचं भाजी करतात कापून, अत्यंत चिकट असतो पण पौष्टिक असतं. So corm is a underground modification where the stem gets swollen
becomes spherical, but it grows vertically downwards, and it helps in it also show all the stem character. याच्यावरती पण नोडल एरिया असतात, अशा डिमार्केटिंग एरिया, त्याला नोड्स म्हणायचं. ह्या त्याच्यामध्ये स्केली ल्यूज असतात. पुन्हा ह्या डॉटर कॉर्म्स म्हणजे दिस आर द एक्झिलरी बर्ड्स आहेत, डॉटर कॉर्म्स अशा, आणि बेसला त्याच्यामध्ये ऍडव्हेंटिशियस फ्रुट्स असतात. अशा प्रकारे सगळे स्टेम कॅरेक्टर कॉर्म पण दाखवतं. आणि इट इज स्वोलन बिकॉज ऑफ द स्टोरेज ऑफ फूड, फूड स्टोअर असल्यामुळे स्पिरिकल आकारामध्ये ते स्वेलअप झालेलं असतं, म्हणजे फुगलेलं असतं. अँड बिकॉज इट इज द फूड स्टोअर्ड इन द corm, it is used as a vegetable, and secondly it also help in the vegetative propagation. Vegetative propagation ला मदत करतं. आणि secondly it is edible and used as a vegetable. एक्झाम्पल्स मी तुम्हाला सांगितले कुठले, Amorphophilus and Colocasia म्हणजे अरबी. Next is the next modification is tendril. Now tendril is a modification of stem. आता टेंड्रिल तुम्ही सगळ्यांनी बघितलेलं आहे, तुम्ही बऱ्याचशा वेळींमध्ये टेंड्रिल बघितलेले आहे. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जर कृष्णकमळ बघितलं असेल, पॅशन फ्लावर, तर पॅशन फ्लावरची कृष्णकमळाचा पण वेल असतो, आणि ह्या वेलाला चढता यावं म्हणून सपोर्ट सिस्टीम म्हणून त्या ठिकाणी हे टेंड्रिल तयार होतं. तर टेंड्रिल म्हणजे काय, ऍक्च्युली टेंड्रिल्स आर थिन, वायरी, नॉन फोटोसिंथेटिक, लीफलेस कॉइल स्ट्रक्चर. ते लीफलेस ह्या इथे तुम्ही डायग्राम मध्ये पडता, याच्यावर कुठलंही पानं वगैरेची निर्मिती झालेली असते. दे आर लीफलेस, दे आर कॉइल्ड, दे आर थिन, डेलिकेट, वायरी. ते थिन असतात, डेलिकेट असतात, वायरी असतात, अँड दे आर लीफलेस स्ट्रक्चर्स, अँड दे आर व्हेरी सेन्सिटिव्ह टू टच. हे सगळ्यात महत्वाचं कॅरेक्टर आहे त्यांचं, दे आर सेन्सिटिव्ह टू टच. म्हणजे कशालाही ते त्याचा स्पर्श झाला की लगेच त्याच्या भोवती ते गुंडाळतात. दे गेट कॉइल टू द पार्ट वेअर ऑफ विच दे कम इन कॉन्टॅक्ट. ज्या पार्टच्या कॉन्टॅक्टमध्ये त्याच्या भोवती ते गुंडाळतात, अँड हेल्प द प्लांट टू क्लाइंब अप. Generally the tendrils are seen in case of the plant which where the stem is weak. असे प्लांट ज्यांचं स्टेम वीक असतं, so to grow the plant up in upward direction, for climbing of the plant, these tendrils they help. तर in case of passiflora or passion flower, passiflora or passion flower ज्याला तुम्ही कृष्णकमळ असं म्हणता, तर ऍक्झिलरी बर्ड इज मॉडिफाईड इन टू टेंड्रिल. ह्या लीफच्या ऍक्झिल मध्ये बर्ड जी असते त्याला म्हणतो आपण ऍक्झिलरी बर्ड. दिस ऍक्झिलरी बर्ड गेट मॉडिफाईड इन टू टेंड्रिल. इन केस ऑफ कुकरबिटा म्हणजे काकडी, त्याच्यामध्ये सुद्धा ऍक्झिलरी बर्ड, लीफ ऍक्झिल मध्ये ही ऍक्झिलरी बर्ड विल गेट मॉडिफाईड इन टू टेंड्रिल. So auxiliary bird modifies into tendril in case of cucurbita and passion flower or passiflora. Then in case of Antigonon, हे अँटिगोनॉनचं प्लांट आता आम्ही फार लहानपणापासून पाहिलं, तुम्ही नसेल पाहिलं म्हणून इथे फोटोग्राफ टाकलेला आहे. इन केस ऑफ अँटिगोनॉन, इट इज अ ऑर्नामेंटल प्लांट, व्हेरी पिंक कलर, ब्युटिफुल फ्लावर्स आर डेव्हलप. So in case of Antigonon, the floral bud get is modified into tendril. टोकाकडल्या फ्लावर ब्लड, इन्फ्लोरेसन्स मधल्या टोकाकडचे छोटे छोटे जे फ्लावर बर्ड्स असतात, दे गेट मॉडिफाईड इनटू टेंड्रिल अँड हेल्प द प्लांट टू क्लाइंब अप. सो फ्लोरल बर्ड इज मॉडिफाईड इनटू टेंड्रिल इन केस ऑफ अँटिगोनॉन. अँड इन केस ऑफ व्हायटिस क्वाड्रँग्युलरिस, म्हणजे या ठिकाणी हे एक प्रकारचं झिरोफाईट आहे, ज्याच्यामध्ये स्टेम हे ला 4 रिब्स असतात, क्वाड्रँग्युलर स्टेम असतं, म्हणून याला व्हायटिस क्वाड्रँग्युलरिस म्हणतात. क्वाड्रँग्युलर स्टेम असतं, बरोबर 4 धारा 4 बाजूनी 4 साइड्स याला दिसतात. तो क्वाड्रँग्युलर स्टेम असल्यामुळे याला व्हायटिस क्वाड्रँग्युलरिस म्हणतात. अँड इन केस ऑफ दिस व्हायटिस क्वाड्रँग्युलरिस, द स्टेम इज डेलिकेट अँड देअरफॉर द अपाइकल बड गेट मॉडिफाईड इनटू टेंड्रिल. अपाइकल बड मॉडिफाइज इनटू टेंड्रिल and help the plant to grow along with, give the plant give support to the plant and to stand erect. The plant erect राहावं, त्याला वर ग्रो करता इन सर्च ऑफ सनलाइट. तर याच्यामध्ये इन केस ऑफ दिस व्हायटिस क्वाड्रँग्युलरिस, अपाइकल बड इज मॉडिफाईड इनटू टेंड्रिल. सो दिस इज अबाउट टेंड्रिल. तर पहिल्यांदा आपण टेंड्रिल म्हणजे काय बघितलं, आणि कोणकोणत्या प्लांट मध्ये कुठल्या प्रकारचा कुठला प्लांट पार्ट हा टेंड्रिल मध्ये ग्रो होतो हे बघितलं. व्हॉट इज टेंड्रिल? टेंड्रिल इज थिन, वायरी, photosynthetic, leafless coil structure. Secondly, it is sensitive to touch.
And in case of passion flower or in case of cucurbita, axillary bud is modified into tendril. In case of Antigonon, the flower bud is modified into tendril. In case of Vitis quadrangularis, apical bud get modified into tendril and help the plant to climb up. Okay. Then next modification tendril नंतरचं मॉडिफिकेशन बघतो आपण थॉर्न. थॉर्न म्हणजे काट्यासारखी कधी कधी काही प्लांट काटेरी दिसतात, तर त्याच्यामुळे ते जे काटे असतात ऍक्च्युअली इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ ऍक्झिलरी बर्ड. ऍक्झिलरी बर्ड किंवा अपायकल बर्ड मॉडिफाईड होते इंटू थॉर्न अँड गिव्स प्रोटेक्शन टू द प्लांट. प्लांटला प्रोटेक्शन देण्याचं काम करतं. कधी कधी वॉटर इव्हॅपरेशन होऊ नये म्हणून सुद्धा ल्यूजच्या ऐवजी स्पाइस किंवा थॉर्न्स निर्माण होतात. सो थॉर्न्स आर आता तुम्ही थॉर्न म्हणजे काटा विच इज पॉइंटेड प्रिकली, टोकाला ते स्टीफ असतं एकदम. काट्याने काटा काढतो म्हणतो ना, काट्याने काटा काढण्याकरता जो काटा वापरला जातो तो काटा एकदम स्टीफ असतो, पॉइंटेड असतो. सो दॅट इज त्याला आपण थॉर्न असं म्हणतो. सो थॉर्न इज जनरली हार्ड, पॉइंटेड अँड स्टीफ अँड ग्रो स्टेट. या ठिकाणी ह्या डायग्राम मध्ये थॉर्न स्ट्रेट विच इज स्टीफ अँड हार्ड, that outgrowth is called as thorn. Generally it is a modification of apical or axillary bud. Apical bud किंवा axillary हे लीफ अँड लीफच्या ऍक्झिल मधनं हे थॉर्न डेव्हलप झालं. सो इट मे बी द मॉडिफिकेशन ऑफ अपायकल बर्ड और एक्झिलरी बर्ड. सीन इन केस ऑफ बोगनवेलिया, तर पेपर फ्लावर किंवा बोगनवेलिया तुम्ही बघितलेला आहे. त्याच्यामध्ये विशेष वेगवेगळ्या कलरचे ब्युटिफुल फ्लावर्स आहे. ऍक्च्युअली ते फ्लावर नसतात, जे फ्लावर म्हणतात तुम्ही, ते ऍक्च्युअली ब्रॅक्ट असतात. त्याच्यामध्ये व्हाईट कलरचे फ्लावर्स असतात, त्याच्यामध्ये सुंदर ब्युटिफुल ब्रॅक्ट्स असतात. हे तुम्हाला माहिती नसेल, पण बोगनवेलियाचे जे सुंदर कलर दिसतात ते ऍक्च्युअली त्याचे ब्रॅक्ट आहेत, ते फ्लावर्स नाही. त्याच्यामध्ये छोटूस क्रीमी व्हाईट कलरचं फ्लावर असतं. तुम्ही आता एखाद्या वेळेला नीट बोगनवेल बघाल तर त्यावेळेला त्याचे पेपरी ब्रॅक्ट असलेलं बघा. आपण त्या ब्रॅक्ट्सला फ्लावर असं म्हणतो. तर बोगनवेलियामध्ये ऍक्झिलरी बर्ड इज मॉडिफाईड इंटू स्पाइन. म्हणजे कॅरिसा कॉन्जेस्टा म्हणजे तुम्ही त्याला आंबट असतात ते काय म्हणता बरं, कॅरिसा म्हणजे मला आठवेल मराठीमध्ये आपण त्याला काय म्हणतो. ठीक आहे. नंतर मग डुरॅन्टा, हे फेन्सचं असतं. डुरॅन्टा येलो कलरचे लीव्ह जसं आपल्या कॅम्पसमध्ये पण आहे. फेन्सला लावतात हे प्लांट जनरली. देन सिट्रस म्हणजे लिंबूवाला काटे असतात ते काटे, दॅट इज थॉर्न. ऍक्झिलरी बर्डचं मॉडिफिकेशन आहे. बोगनवेलिया आणि करवंद म्हणतो आपण. कॅरिसा कॉन्जेस्टा म्हणजे करवंद, आंबट असतात ती करवंद. त्यांच्या करवंदाच्या जाळीमध्ये बघता तुम्ही, त्याला भरपूर काटे असतात आणि हळूवार तुम्हाला करवंद काढावी लागतात. तर त्या ठिकाणी सुद्धा थॉर्न्स असतात. दिस थॉर्न इन केस ऑफ कॅरिसा द अपायकल बर्ड इज मॉडिफाईड इंटू थॉर्न. इन केस ऑफ कॅरिसा कॉन्जेस्टा म्हणजे त्याला तुम्ही काय म्हणता, करवंद. सो आता हे या ठिकाणी व्हाय द अपायकल और ऍक्झिलरी बर्ड गेट मॉडिफाईड इंटू थॉर्न फॉर, का बरं, तर आपण जातो पटापट त्याची फळं तोडतो, हो की नाही. तर त्याला स्वतःला किंवा ग्रेझिंग अँड ब्राउझिंग अॅनिमल जे असतात ते जाऊन त्याची पानं खातात. मग स्वतःला प्रोटेक्शन मिळण्याकरता या प्लांटमध्ये अपायकल बर्ड किंवा ऍक्झिलरी बर्ड इज मॉडिफाईड इंटू थॉर्न्स. सो टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम ग्रेझिंग अँड ब्राउझिंग अॅनिमल. जे ब्राउझिंग अॅनिमल म्हणजे झाडावर चढून काही उंचीवर त्याची पानं कुरतडून खाणारे, ते म्हणजे ब्राउझिंग. म्हणजे शेळ्या, मेंढ्या हे ब्राउझिंग अॅनिमल झाले, किंवा जिराफ म्हणूया, ब्राउझिंग अॅनिमल आहे. आणि त्याच्यामुळं काय होतं की कधी कधी जर ऍक्झिलरी वर्ड मॉडिफाय झाले असेल तर ट्रान्सपिरेशनचा पण ट्रान्सपिरेशन जो वॉटर लॉस होतो तो पण सेव्ह केला जातो. म्हणून या ठिकाणी ह्या प्लांट्स मध्ये कोणकोणते प्लांट्स बघितले आपण. प्लांट्स लाईक डुरॅन्टा, प्लांट्स लाईक सिट्रस, बोगनवेलिया, द कॅरिसा कॉन्जेस्टा म्हणजे कॅरिसा कॉन्जेस्टा म्हणजे तुम्हाला आत्ताच मी सांगितलं, काय सांगितलं होतं, करवंद. तर ह्या सगळ्या प्लांट्स मध्ये बर्ड गेट मॉडिफाईड, ऍक्झिलरी और अपायकल बर्ड गेट मॉडिफाईड इंटू थॉर्न. प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम ग्रेझिंग, ब्राउझिंग अॅनिमल. अँड ऑल्सो बोगनवेलिया मध्ये तर ते प्लांट्स जे थॉर्न होतात कधी कधी कर्व होतात आणि ते बोगनवेलियाचं सेम पण तसं फार स्टीफ असत नाही. तर क्लाइम्बिंगला पण ते मदत करतं. इट हेल्प्स इन क्लाइम्बिंग ऑफ द प्लांट ऑल्सो. दिस इज अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ
Axillary bud is a part of stem, therefore it comes under the stem modification. Okay, नंतर मग cladodes actually in case of the plant like asparagus, ज्याला तुम्ही शतावरी असं म्हणता, तर हे प्लांट तुम्ही बघितलंय, इट इज ऑर्नामेंटल प्लांट आणि बरेचदा बुकेच्या बेसला हे प्लांट वापरलं जातं. फ्लावर अरेंजमेंट मध्ये पण ऍस्पॅरागस वापरलं जातं. इट इज ऑर्नामेंटल प्लांट, इट इज ग्रोन इन अर्धन पॉट्स ॲज अ ऑर्नामेंटल प्लांट, किंवा गार्डन्स पब्लिक पार्क मध्ये पण ऍस्पॅरागस वाढवलं जातं ॲज अन ऑर्नामेंटल प्लांट. अँड दिस delicate and very beautiful branches which are seen, these are called as which appears leaf like, are actually the branches of limited growth called as cladodes. Here in case of this plant, the leaves, they get converted into spines. Here इथे हा जो काटा दिसतो, actually these are the leaves. Leaves are modified into spines, so to carry the function of leaf. What is the function of leaf? That is photosynthesis. So leaves are modified into spines to reduce the water loss. वॉटर लॉस अवॉइड करण्याकरता त्या ठिकाणी लिफ्टचं मॉडिफिकेशन कशामध्ये होतं? स्पाइन्स मध्ये होतं. आणि मग लिफ्टचं फंक्शन कोणी कॅरी करायचं? तर याचे, दिस इज अ मेन स्टेम, याला सेकंडरी ब्रांचेस जोडतो. दिस ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड, दीज आर द ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ. ह्या हिरव्या दिसतात, दीज आर द ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ विच आर व्हेरी शॉर्ट ऑफ सिंगल इंटरनोड. इतकीच लेंथ असते त्याची, एका इंटरनोडची लेंथ असते त्याची, इतके छोट्या त्या ब्रांचेस असतात. अँड दे अपियर लाईक द लीव्स. These are the lateral branches of single internode length, and these branches carry the function of leaf, and we imagine that these are the leaves. Actually these are not the leaves, these are the branches of limited growth called as cladode, which carry the function of photosynthesis because the leaves are modified into spines. So cladode are the branches of limited growth found in case of asparagus. So branch is a part of stem, therefore it is a stem modification. So cladode are the modification of branches of limited growth which are single internode in length, and they carry the function of photosynthesis because the leaves are modified into spines. Now the third modification is the phylloclade, ज्याला नागफणी म्हणतो आपण किंवा अपुंशिया म्हणतो आपण वर्नॅक्युलर इंग्लिश मध्ये. तर इन केस ऑफ अपुंशिया और नागफणी ज्याला तुम्ही म्हणता, त्यामध्ये the leaves are modified into spines. हे जे काटे दिसतात actually these are the leaves. याच्यावरची जे नागफणीवरती किंवा अपुंशियावरती हे जे काटे आहेत, these are what are these are the leaves. So leaves are modified into spine. This is a xerophyte. म्हणजे हे असं प्लांट आहे जे वॉटर स्केअरसिटी मध्ये वाढतं, आणि मग ऑलरेडी वॉटर स्केअरसिटी असल्यामुळे ह्या प्लांटला असं वाटतं की आपल्यामधनं पानावरती स्टोमाटामधनं वॉटर लॉस होईल. म्हणून मग काय होतं की ते द प्लांट मॉडिफाईज द लीव्स इनटू स्पाइन्स. द स्पाइन्स, spiny leaves, they protect the plant, and secondly also help in reduction of water loss through the stomata. ट्रान्सपिरेशन नी किंवा स्टोमाटा मधनं जो वॉटर लॉस होणार असतो लीव्सच्या माध्यमातून, तो पण अवॉइड केला जातो आणि प्लांटचं प्रोटेक्शन पण होतं. ह्या ड्युएल पर्पज करता लीव्स आर मॉडिफाईड इनटू स्पाइन्स, प्रिकली स्पाइन्स. अँड आता लीव्स जर स्पाइन मध्ये मॉडिफाय झाले तर हू विल कॅरी द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो द स्टेम बिकम फ्लॅट, tuberous, flattened tuberous, and this flattened tuberous stem is called as phylloclade, which carries the function of photosynthesis. So it is a modified stem. Phylloclade is a modified stem which carries the function of photosynthesis because the leaves are modified into spines. So this is about the stem modification, phylloclade. पुन्हा लीफ मध्ये पण आपण मॉडिफिकेशन घेतो. एक्झाम्पल हेच बघतो कॅक्टस मध्ये अपुंशिया, आणि त्या लीफचे मॉडिफिकेशन बघू तेव्हा पुन्हा हे करू. त्या ठिकाणी काय म्हणू की स्पाइन्स आर द मॉडिफाईड लीव्स अँड फंक्शन ऑफ लीव्स इज मॉडिफाईड बाय द इज कॅरीड आउट बाय द फायलोक्लेड. अशा पद्धतीने तिथे वेगळ्या पद्धतीने हेच एक्झाम्पल आपण त्या ठिकाणी पण घेतो. नेक्स्ट इज द सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. One is stolon. Stolon, these are the slender branches growing from the base of the stem. मेन ऍक्सिसच्या बेस पासून इथून ह्या एक्स्ट्रा एक्झिलरी लॅटरल ब्रांचेस ग्रो होतात. दे ग्रो अलॉंग द सॉइल, पण साधारणपणे इन केस ऑफ दिस स्टोलॉन, दिस ब्रांचेस दे ग्रो इन अपवर्ड डायरेक्शन. या ठिकाणी अशा वरच्या बाजूने त्या ग्रो होतात, अँड देन दे ग्रॅज्युअली टच द सॉइल सरफेस. म्हणजे अशी एक आर्च तयार होते.
initially they grow vertically upward, then they grow downwards, and then come in contact with the soil at the nodal areas. नोडल एरियामध्ये सॉइलच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतात आणि मग हा स्टोलर असा आर्चच्या स्वरूपात दिसतो. सो these are the branch, they primarily grow in an upward direction and then gradually touches the ground and at the nodal area, and they produce from the nodal area, they produce adventitious roots below, they produce the root system below the soil surface and shoot system above the soil surface. For example, in case of pudina ज्याला तुम्ही म्हणता मेंथा or पुदिना, and in case of jasmine या अशा प्रकारचे स्टोलॉनिफेरस lateral branches are modified into stolen. It helps in the propagation. एवढा स्टोलर पासून एवढा भाग तर कट केला, त्याच्यापासून नवीन प्लांट आपल्याला तयार करता येतो. सो इट हेल्प्स इन द व्हेजिटेटिव्ह प्रॉपगेशन. नेक्स्ट इज द रनर. आता रनरचे खरं म्हणजे 3 प्रकार आहेत. एरियल रनर, देन द ॲक्वाटिक रनर, देन द अंडरग्राउंड रनर. फक्त त्याला वेगवेगळी नाव आहे. ॲक्वाटिक रनरला आपण द ॲक्वाटिक रनर्स आर कॉल्ड ॲज द ऑफसेट असं म्हणतो आपण ॲक्वाटिक रनर्सला. नंतर मग अंडरग्राउंड रनर आपण सकर्स असं म्हणतो. तर हे सगळे रनर्स, ऑफसेट, सकर एक प्रकारचे रनर आहे ना, एरियल रनर्स. एरियल रनर तुम्हाला स्ट्रॉबेरी मध्ये दिसतात, ऑक्झॅलिस मध्ये दिसतात, इव्हन तुमची हिरवळ जी तुम्ही गणपतीला तोडता त्याच्यामध्ये पण जे रनर्स, कारण बघा एवढीशी हिरवळ जर तुम्ही जमिनीमध्ये लावली घराला तर काही दिवसात त्याची भरपूर meters of area is covered because of these runners, because runners are the means of fast propagation of the plant. रनर्सच्या माध्यमातून प्लांट फार फास्ट आणि फास्ट propagate होता and it occupies a larger area in a shorter duration. What are runners? Runners are the extra auxiliary branches which grow along the soil surface. याच्यासारखं आपला आर्च तयार करत नाही स्टोलर सारखे. They grow along the side, they creep along the ground. सॉइलच्या लगत, अगदी जमिनी लगत ते ग्रो होतात. त्यांचे इंटरनोडल एरिया मोठा असतो. या ठिकाणी जसा असतो तसा इंटरनोड 2 नोड्स मधलं अंतर जास्त असतं. दिस इज वन नोड अँड दिस इज अनदर, आणि हा इंटरनोडल एरिया आहे. सो दे हॅव लॉंग इंटरनोड अँड दे डेव्हलप फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, headed growing strain, and the runners, they grow in all direction at a time and produce number of branches, so they propagate the plant fast. Okay, the examples are cyanodons म्हणजे लॉन ग्रास किंवा ज्याला तुम्ही हिरवळ म्हणता, सेंटाला, देन ऑक्झॅलिस. या लॉन ग्रास मध्येच एक तण असतं, हे त्याच ही फिगर आहे ऑक्झॅलिसची, विच प्रोड्यूस द व्हेरी ब्युटिफुल येलो कलर फ्लावर्स and it is a weed in the lawn grass that is known as oxalis. So where the propagation takes place with the help of this runner. These are the aerial runners. Then the suckers are the underground runners. Suckers are the underground runners seen in case of the chrysanthemum, म्हणजे ज्याला तुम्ही शेवंती असं म्हणता किंवा बनाना मध्ये पण म्हणता, केळीमध्ये पण अशा प्रकारचे अंडरग्राउंड रनर्स असतात. तर त्याच्यामध्ये स्टेम अंडरग्राउंड स्टेम असतं आणि त्याला अंडरग्राउंड रनर्स पण आहेच. पण मोस्ट प्रॉबेबली क्रायझॅन्थेमम म्हणजे शेवंतीमध्ये सकर्स असतात. दीज आर नॉन ग्राउंड अंडरग्राउंड ब्रांचेस. ह्या लोअर मोस्ट ब्रांचेस दे ग्रो व्हर्टिकली डाऊनवर्ड्स आणि जमिनीच्या खाली, पण सुपरफिशियली, फार डीप जात नाही. सुपरफिशियली द ब्रांच दे ग्रो अप टू certain area or certain distance, up to certain distance they grow, and at the nodal area part, once again it produces the aerial shoot system. Nodal area आला की पुन्हा upward direction मध्ये it grow vertically upward and produce the shoot system and root system below the soil surface, and these suckers also help in the vegetative propagation. So these are the horizontal branches which grow below the soil surface, and these branches which grow below the soil surface are called as underground runner. For example, chrysanthemum किंवा शेवंती ज्याला तुम्ही म्हणता. Offsets are the aquatic runners, जसे फ्री फ्लोटिंग aquatic प्लांट, जमिनीवर तरंगणारे अशा ज्या aquatic प्लांट्स असतात त्यांच्यामध्ये अशा प्रकारचे aquatic runners ज्यांना आपण ऑफसेट असं म्हणतो. Offsets are the aquatic runner. These are the lateral branches growing from the rosette like stem, and free floating rosette like stem च्या बेस पासून ह्या branches grow होतात, which grow
along the surface of water. They grow along the surface of water. This plant, this stem, it is spongy because it is completely made up of parenchyma. The parenchyma which is rich in air-filled gaps. So parenchyma त्याच्यामध्ये असल्यामुळे ते spongy असतं. It floats over the surface of water, and in the nodal part, once again the root system is produced below the water level, and shoot system, rosette like leaves are produced above the soil surface. फॉर एक्झाम्पल वॉटर हायसिंथ किंवा जलकुंभी किंवा जलपर्णी म्हणतो आपण त्याला, आणि पिस्टिया, these are the, this is pistia, this is the eichhornia. These are the examples of offsets which are popularly known as aquatic runners. Here we will stop, and in the next lecture we will see the structure of leaf and its modification. Thank you very much.